नमस्कार ओडिशा एक्सक्लूसिव को स्वागत करुच्ची मुलिजा दर्शक बंधु 2 सप्ताह हो गलानी ओडिशार बही पाठ्य पुस्तक को लेकिन जो कंट्रोवर्सी चलीथिला विवाद चलीथिला ताकू वर्तमान सरकार भी मध्य तांकर दोष मानिगले जे सरकार को तरफ संपूर्ण भूल हो जाइए। सबू गणमाध्यम सबू सांबादिक माने मध्य अनेक चित्कार कले जे सरकार भूल अच्छी सरकार एते परिमाण रे जितेबेले भूल को न देखिकी न बाछिकी एते गुडे भूल को देखैचंदी एवं पिला माने जो माने कि छोट छोट पिला मानक भितर गोटे भूल जिनसटा प्रवेश करिवो ताहा निश्चित भाव में ग्रहणीय नुह एवं जो जो घटनाटी घटिला ताहा कि भी क्षमणीय मध्ये नुह। किंतु ए घटना परे मु आज किछिटा जिनस को लेकी मु आपण मानक पाखु आसी जो भूल को वर्तमान सारा ओडिशा रे नो सारा देश रे चर्चा एते परिमाण रे भूल केमती हैला। सर आइजाक न्यूटन केमती पायलट भास्कड़ गामा केमती गोलमरीच आने जाइए ये सब अद्भुत अद्भुत कथा जितेबाला आसी सोशल मीडिया आसला आप देखो सबू केवल ओडिशा मीडिया रे नुह नेशनल मीडिया रे कथा को अनेक कथा आसूची जे ओडिशार ओडिया मीडियम पिला पाठ पढ़े सब भूल भाल जिनस निंबुड़ा निंबुड़ा गीत एमती अनेक कथा किसी आसी जो घटना को लेकिन चर्चार अच्छे सबुठ बड़ कथा हूँ सरकार हाथ टेकी जे आमे भूल करिचु आमे संपूर्ण भाव में भूल करिचु से आमे जहाँ संशोधन करने कथा आमे करिवु। बीजेडी अवस्था तो देखिले केमिति बही विवाद को लेकिन नेत्री माने नेता माने केमिति रास्ता घाट बंद करवा ताको केमिति आंदोलन करवा विरोध पार्टी केमिति आंदोलन करवा ए घटना मध्य आपण देखिले सरकार मध्य किछि बुझिलेनी निज आडू सब निज मुंडर दोष सब नहीं गले। किंतु मोर आज वीडियो करिवार कारण होची जो भूल वर्तमान समस्त सामना को आसी केते परिमाण रे भूल बही रे अच्छी केतेटा भूल अच्छी ताकू आकलन करा जायछि कि जो भूल समस्त को सामना को आसी आ भूल भाव में प्रतिपादित होईछि ताकू आपण माने चेक करिसेंति कि जेतेबेले मु प्रथम वीडियोटी करथिले मु मध्य बही देखि नथली सेतेबेले मु मध्य गोटे वीडियो करथिली जो भूल रे मु कहिथिली सरकार को संपूर्ण दोष अछि एवं सरकार मध्य या को तर्जमा करंतु एवं तार पिला मानकर भविष्य सहित जेमति खेल न जाए तार मते किछि गोटे समाधान करतु। किंतु मु आपनको केते गोटे जिंस देखिबे जो कथा गुडा बहुत भाइराल होईछि जेमति कि न्यूटन को आमे छोट बोलटू पढ़ी न्यूटन होचन जने विशिष्ट वैज्ञानिक थिले किंतु एठी बही रे जो लिखा जाईछि न्यूटन वैज्ञानिक नुह न्यूटन होचंती जने पायलट थिले गोटे ग्रेट पायलट थिले। बहुत प्रकार रील्स आपण देखिबे न्यूटन को शिक्षा मंत्री को लेकिन ताच्छल्य करके अनेक किसी वीडियो मध्य आसला रील्स मध्य आसला ताको कॉमेडी करागला किंतु मते आपण एठी देखैले कोउठी लिखाई सर आइजाक न्यूटन जने पायलट थिले। आपण ए बहीटा देखंतु मु आपनको देखौची क्लास 5 इंग्लिश बुक रे सॉरी क्लास 5 रे जो बही देखाई जोतरे कि न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट बोले लिखा जाउची ही वाज वेरी बिजी एक कथा लिखा जाइए से लिखाई सर आइजाक न्यूटन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट वाज वेरी बिजी ऑल द टाइम थिंकिंग हिज ओन थॉट्स सो फॉरगेटफुल ता तळक आसंतु जो गोटे पैसेज लिखाई आ सेथरे लिखाई राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट राइट ए फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट माने एटी किछटा ऑप्शन दिया जाइए जो ऑप्शन रे सर आइजाक न्यूटन वाज ए ग्रेट पायलट यस और नो मारबे द वाटर इन द पैन वाज कोल्ड he wanted to have egg in breakfast he boiled water in place of eggs एमती करके 5-6टा ऑप्शन अच्छी आ सेथिरे आपन को दिया जाइछि ठीक आउ भूल मारिबे टी और फॉल्स लिखिबे टी और एफ लिखिबे किंतु एठी आपन देखंतु गोटे भूल कथा बहुत परिमाण रे हाइलाइटेड हैला जे ओडिया बही रे समस्ते सर आइजाक न्यूटन को ऊपर जो पैसेज अच्छी जो प्रश्न अच्छी से कथा कहीं देखिलेनी किंतु न्यूटन गोटे ग्रेट पायलट थिले ताकू बही अच्छी बोले कि ओडिशा मीडिया बाहर मीडिया समस्त जानिले जे एठी न्यूटन को पायलट कह जायछि आ साइंटिस्ट कह जाउनी। द्वितीय क्वेश्चन को आसंतु जोटी कोठी अनेक प्रकार आसिला जे ओडिशा केबेठार देश हेलानी ओडिशा मोर देश बोली कि काहे कह जायछि सेटा गोटे बड़ भूल बोली कि आसिला। ए कविताटा आपण देखंतु रामकृष्ण नंद लिखिथिले से लिखिचंती ओडिशा मोर देश ओडिया मुही ओडिशा मोर देश एई देश रे जन्म मोर ए देश रे बास धन नथिले भावना नाही मनरे अछि बळ
ମନର ବଳେ କରିପାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟଳମଳ। ଏଇଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବହି। ଭାଷାର ମହକ, ଭାଷା ମହକ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହିରେ ଏଇଟା ଅଛି। ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଏ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କବିତାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାର କାହିଁକି ମାନିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ଆମର ବୋଲିକି? ସରକାର ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥାନ୍ତେ, କେତେଟା ଭୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେତେଟା ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଯାଇକି ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭାଷା ମହକରେ ଅଛି ଲେଖକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଆଏ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ସେଇ ଯୋଉ କବିତାଟି ଆଜି ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କବିତା ଥିଲା, ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ବଳିଦାନ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ହୋଲି ହୋଲିରେ ହୋଲି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗେଲି ନାଲି, ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ କଥା, ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ କାଳେ ବଜେଇ ଦେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଦେଶ ଶବ୍ଦ ସେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶା ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ତ ରାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଏଠି ଭାରତକୁ ଦେଶ ବଦଳରେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ କାହିଁକି ଦେଶ କୁହାଯାଇଛି? ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇନଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲା 1931-32 ମସିହା କି 33 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ এই କବିତାଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ସେତେବେଳେ এই କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଦେଶ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗଠିତ ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଭାବନାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଥାଏ, ଅନେକ ଇମୋସନାଲ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଥାଏ। କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଥାଏ ଜିନିଷଟା। ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମୋ ଦେଶକୁ, ମୋ ମାଟିକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ମାଟି ବୋଲିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରେମ ବୋଲିକି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, ଇତିହାସ, ଭାଷା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା 1938 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ହେଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଭାବନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ସେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେ ଦେଶ ଶବ୍ଦଟି ଯେହେତୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ଭାବନାତ୍ମକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଶ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ସେ କବିତାଟାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ଆହଦମୟ କବିତା, ତାକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ଟୁକୁ ମୁସି ଟୁକି ମିଶେ, ସେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖାଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଡଲି କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରୀ କଥା ଶିଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟର ନାଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ କି ଇଡଲି କଥା ଯୋଉ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଇଡଲି କେମିତି ବନାଯାଏ, ଏଥିରେ ଇଡଲି କାହିଁକି ଫୁଲେ, ୟା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିବିହୀନ ରୋଷେଇର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିବିହୀନ ରୋଷେଇର ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବିନା ନିଆଁରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଘୋଳ ଦହି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତାକୁ କ'ଣ ପିଲା ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ? କେମିତି ଜଲଜିରା ସର୍ବତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, କେମିତି ତାକୁ ସାଲାଡ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ରହିଲା। ଚୁଡ଼ା ଘଷା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଲସି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଭୋକେଶନାଲ ଏଜୁକେସନ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସେଟା ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ NEP 2020 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ସେଟା NCERT କୁ ଫଲୋ କରିକି ଯୋଉ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଭାବିବାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମର ବହି କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ କ୍ଲାସ 8 ବହିରେ ଦେଖିବେ
ଯେ ପୁରୀ କେମିତି ତିଆରି ଯାଏ, ପୁରୀର ଗୋଟେ ପଟ କାହିଁକି ଫୁଲେ ଆର ପଟଟି କାହିଁକି ମୋଟା ରହେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏନସିଆରଟି ବହିରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଏଇଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଏତ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିବେ, ଅନେକ ଆଉ ଏସବୁ କଥାରେ ଇଡଲି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି, ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଘଟିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ମାନେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାପଚର ସେତେବେଳେ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନେଇକି ଦେଖାନ୍ତି କେମିତି ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ତାର କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଚେର କଣ, ଷ୍ଟେମ୍ କଣ, ପତ୍ର କଣ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ଏସବୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଯୋଉ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆସେ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି, ୟାର ଗୋଟେ ଯିଏ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା? ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ରହିଲା, ମୁଁ କହୁନି ଏ ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ ଅଛି, ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିୟମଗିରି ପର୍ବତକୁ ଯେତେବେଳେ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କୋଣାର୍କ ହାମ୍ପି ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଭୁଲ ରହିଛି, ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ବହିଟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟେଡ ହଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ଇଏ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି, ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ଭାବିବେ ନା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖା ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାଟା କଣ ଉଚିତ ନୁହଁ କି? ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅଗ୍ନି ବିହୀନ ରୋଷେଇ କଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପୁରୀର ଗୋଟେ ସାଇଡ କାହିଁକି ଫୁଲେ ଆର ସାଇଡ କାହିଁକି ଫୁଲେନି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ପତଳା କାହିଁକି ରହେ, ଇଡଲି କେମିତି ଫୁଲେ, ତାର ମାନେ କେମିତି କଣ, ଯେତେବେଳେ ମା ଇଡଲି ବନାଏ, ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ବନିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନ ଫୁଲିଥାଏ, ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ତାଠୁ ସେଟା କେମିତି ଅଧିକ ଫୁଲେ, ଏଇସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଗୋଲମରିଚ ନବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଟୁନ କଲେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ, ଯେ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଗୋଲମରିଚ ନବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଭାରତ ତ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସ୍ପାଇସ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମସଲା, ଭାରତୀୟ ମସଲା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ଭାରତୀୟ ମସଲା ଭିତରେ ଗୋଲମରିଚ ବି ତ ଗୋଟେ ମସଲା ନା, ତ ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଅନେକ ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୁଡୋ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହିରେ ଲୁଡୋ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବହିରେ ଲୁଡୋ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢା ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପିଲା ସହଜରେ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବ, ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୁଡୋଟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣି 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 ଗଣିକି ଯିବ, ହଠାତ୍ କି ସିଢି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଲାଗିବ। କିମ୍ବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବହିରେ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭୁଲଟାକୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡିଶାର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଟାକୁ ପୁରା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ସେଟା ସଂଶୋଧନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହିଟାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଭୁଲ ଅଛି, ବିରୋଧୀ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆଟାକ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ସେ ଦବା ଦରକାର। ଆପଣ ତ ଭିତରକୁ ଯିବେନି, ଆପଣ ତ ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶିବେନି, ଆପଣ ତ ଜାଣିବେନି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନିଯିବେ ଯେ ଆମର ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ମାନି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଏଥିରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଏଥିରେ ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି, ବହିରେ ଅନେକ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ସେଇ ଭୁଲଟା ଭୁଲ ହିସାବରେ ଯାଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯେ ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନା ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ, ସମସ୍ତେ ଗାଉଛନ୍ତି ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ। ମତେ ଆପଣ ଏଥିରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ମୋ କଥାଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ବୁଡା ନିମ୍ବୁଡା ଗୀତ ସେଟା ଗୋଟେ ଫେମସ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୀତ, ଲୋକଗୀତ, ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲିକି ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମରେ ସେ ଗୀତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ତାର ମିନିଂ ବୁଝିଲେ? ସେ ଗୀତର କିଛି ମିନିଂ ଖରାପ ଥିଲା କି? ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ କିଛି ଖରାପ ଥିଲା କି? ତାର କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା କି? ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆମର ଓଡିଶା ପିଲାମାନଙ୍କୁ
ଅଲଗା ଦେଶର ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକଗୀତ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କହିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଶିଖିବେ? ଆପଣ ତାରେ ଜମିନ ପରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚକ୍ ଦେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କେତେ ଟିଚରମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହଲ୍ ବି ଗଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା କଥା। ମୁଁ କହୁନି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୀତକୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଭାବିକି ଯଦି ମନେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ଆସୁନି? ତ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ଯଦି ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଖରାପ ନାହିଁ, ତାର ଯଦି କୌଣସି ଭାଷାରେ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉନି, ତାର କୌଣସି ମିନିଂରେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଗୀତ ରହିଲେ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୀତ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି? ଯୋଉ ଭୁଲ ଭୁଲ, ଯୋଉ ଠିକ ଠିକ। ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଯଥା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ଭୁଲ ଆମେ କରିଛୁ, କୋଉ ଭୁଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।